हे मोर प्रिय एजुकेशन स्टूडेंट्स प्लस टू आर्ट्स और सिटी बीईडी स्टूडेंट्स समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को वार्म वेलकम। मोर यही आज भिडटी 5 लेसन प्लान मातृभाषा ओडिया पद्य और एमआईएल ओडिया पोएट्री किपरि प्रस्तुत करा जिवो ताहार एक मॉडल बा नमूना अटे। एथिरे प्रसंगटी रही सप्तम श्रेणी मातृभाषा ओडिया पद्य विभाग विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ लिखित कला माड़ीकरी। ताहेले आम्भे आउ विलंब न करी आम 5 लेसन प्लान जहाँ 5टी सोपान विशिष्ट। फर्स्ट स्टेप एनगेज नियोजन एनगेजमेंट, सेकंड स्टेप एक्सप्लोर अनुसंधान एक्सप्लोरेशन, थर्ड स्टेप एक्सप्लेन व्याख्याकरण एक्सप्लानेशन, फोर्थ स्टेप इलाबोरेट संप्रसारण इलाबोरेशन, फिफ्थ स्टेप इभालुएट मूल्यायन इभालुएशन। यही सब सोपान माध्यम पाठ्य योजना प्रस्तुतिर नमूना को जीवा प्रसंग कला माणिकरी। जदि भिडियोटी भल लगिब ताहेले एहाकु लाइक करने सहित कमेंट करी तुम सांगसाथी को शेयर करने को मोर अनुरोध। आउ जदि मो चैनल रे नव आगंतुक ताहेले सब्सक्राइब करने को निवेदन। ये हेउछि लेसन प्लान रो प्रथम पृष्ठा, पाठ्य योजनार प्रथम पृष्ठा। बाम पार्श्वरे आमे प्रथमे तथ्य पूरण करिबा, जेउठिकी तारीख लेखा जाई थाए, विद्यालयर नाम रही थाए, तापरे श्रेणी रही थाए, पिला मानकर बयस पई बॉक्स रही थाए, निर्घंट समय बा पीरियड रही थाए, शिक्षादान रो समय रही थाए, आउ विषय रही थाए जाकि आमे एठी लिखिबा मातृभाषा ओडिया पद्य लिखिबा। तापरे प्रसंग रही थाए टॉपिक आमे कला माणिकरी पद्य आमे शिक्षादान देबा। तो यही गला तथ्य सप्तम श्रेणी आउ तांकर बयस 12 प्लस बा 12 जोग आमे लिखिबा। 12 वर्ष ऊर्ध्व से मानकु हेउथिबो बयस सेथिपाई। तापरे रही साधारण उद्देश्य बा जनरल एम्स। जनरल एम्स रे आमे लिखिबा 5 रु 6टी बिंदु आमे लिखिबा जहाँकि कौन सी एक विषय जहाँ उद्देश्य रही था। जनरल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स साधारण उद्देश्य। प्रथम रे आमे लिखिबा कोमलमती छात्र छात्री मनरे मातृभाषा प्रति आग्रह सृष्टि करिबा। द्वितीय बिंदु रे आमे लिखिबा मातृभाषा रे शुद्ध लिखन पठन उच्चारण और कल्पना शक्तिर विकास करिबा। तृतीय बिंदु रे आमे लिखिबा छात्र छात्री मानकर मनर भाव को सहज और सरल भाव में व्यक्त करिबा। चतुर्थ बिंदु रे आमे लिखिबा साहित्य माध्यम रे पिला मानकर पठनमूलक चिंताधारा जुक्ति और विचार शक्ति को दृढ़ीभूत करिबा। पंचम बिंदु रे आमे लिखिबा मातृभाषा रे कठिन शब्द को कथित और लिखित भाषा रे प्रयोग करिवार सामर्थ्य को दृढ़ीभूत करिबा। ये जो बिंदु गुड़िक रही ये प्रत्येक लेसन प्लान मातृभाषार गद्य हो पद्य हो समस्त समान सबु बेले आमे समान लिखिपारिबा। तापरे रही दक्षिण पार्श्वरे उपकरण एड्स जो सब आमे टीचिंग एड्स और टीएलएम व्यवहार करूँ से शिक्षादान पाई से विषय बा प्रसंग पाई जहाँ आमे व्यवहार करी से सब को आमे लिखिबी। साधारण उपकरण एवं मुख्य उपकरण आमे दुई भाग रे विभक्त करिबा। साधारण उपकरण कहले जहाँ आमे व्यवहार करूँ चक डस्टर कोना कलापटा पाठ्यपुस्तक निर्देशक दंड। तापरे मुख्य उपकरण कहले कौन ये शिक्षादान पाई जो उपकरण नितांत जरूरी शब्दकोश बा अभिधान बा भाषाकोश। तापरे श्रीकृष्णकर फोटो चित्र कार्यफर्त आमे बंशी भी नहीं पारिबा बंशीर फोटो चित्र यही सब आमे नेबा जेहेतु आमे आमर टॉपिक रही कला माणिकरी। तापरे यही फर्दर प्रथम पृष्ठार लास्ट रही मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य ता अर्थ यही कला माणिक पाठ अध्ययन परे बा शिक्षादान परे शिक्षार्थी माने कौन कौन तांकर दक्षता वृद्धि हो बा क्यों मुख्य उद्देश्य गुड़िक पूरण हो से जो ज्ञान दक्षता रही से आमे लिखिपर उक्त पद्यरु शिक्षार्थी माने कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ
କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି। ଏହି କବିତା ପଠନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ବୋଧ ଦକ୍ଷତା। ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମାତୃ ହୃଦୟ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା ଆବେଗକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଲଉଡ଼ି, ଶ୍ରୁତି, ନିଶାଚର, ଅଧାମ ଇତ୍ୟାଦିର ଅର୍ଥ ଜାଣିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପଠନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା, ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିଲ୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କବିତାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆଗ୍ରହରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କବିଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା, କଲାମାଣିକରେ ଟପିକ୍ ପାଇଁ, ପଦ୍ୟ ପାଇଁ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ ଇଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ, ବାମ ପଟେ ରହିଛି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ତାପରେ ରହିଛି ସୋପାନ, ତାପରେ ରହିଛି ବିଷୟ, ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଣାଳୀ, ତାପରେ ରହିଛି କଲାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମେଥଡ଼ ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭାଗ କରିଦେବା, ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲମ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଏ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ରହିଛି, ସିରିଏଲ ନମ୍ବରରେ ଆମେ 1 ଲେଖିବା। ତାପରେ ସୋପାନ, ସୋପାନ ରହିଛି। ସୋପାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେଉଁ ସୋପାନ? ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କ'ଣ? ନିୟୋଜନ ଅଟେ। ନିୟୋଜନର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ? ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରବେଶ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ମୁଁ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ଶ୍ରେଣୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆଗେଇ ନେବି। ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ସେହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତା ତଳକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଦଳ ଗଠନ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ସେଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ଆଉ ଦଳପତି ଚୟନ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବେ। ତ ଦଳ ଗଠନରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ 4-5ଟି ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଭଳି ରହିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ନାମକରଣ ସହ ଦଳପତି ଚୟନ କରାଇବି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଦଳ ଗଠନ, ନାମକରଣ, ଦଳପତି ଚୟନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସହଭାଗୀ ହେବେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ମ୍ୟାଟରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଅପରିଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ସହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚୂଳ ଖୋସିଥାନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚୂଳ ଖୋସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବଇଁଶୀ କେଉଁ ଭଗବାନ ବଜେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏହା କାହାର ଫଟୋଚିତ୍ର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖେଇ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେତୋଟି ରତ୍ନର ନାମ କୁହ? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କିପରି? ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଫଟୋଚିତ୍ର ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି କଲାପଟା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସେଇଠି ଲେଖିଥିବା ଯେ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ସୋପାନ। ଆମେ କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ବା ଏଇ
ଯୋଜନାଟି ଆଗକୁ ନେବା, ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଅଛି ଯାହା ନିୟୋଜନ, ତାକୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ସୋପାନକୁ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ କଲାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍, ତୃତୀୟ ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ଇଲାବୋରେସନ୍, ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ। ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତିକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତିକରଣ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତିକରଣ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ଆମେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ରଚିତ କଳାମାଣିକରେ ପଦ୍ୟଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହା କହି କଲାପଟା ସ୍ଥିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ କଲାପଟାରେ ଯେଉଁ ରହିଥିବ ଶିକ୍ଷକ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ କଳା ମାଣିକରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେନ୍ଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଆମେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଦେବା ତଳକୁ ତଳକୁ। ଆଉ ବିଷୟ କ'ଣ? କବି ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟରେ ବା ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବି। ତାପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା କବି ପରିଚୟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆର ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସରଳ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆଧାର କରି କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମକଳା, ରସବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବୋଲେ ହୁଁଟି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ? କଲାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କବିଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କବିଙ୍କର କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମକଳା, ରସବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ବାଘ ଗୀତ, ଏମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଲେଖିଯିବା। ଏହି ସୋପାନରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୋପାନରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଲେଖିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଯେ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନନ୍ଦରାଜା ଓ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଗାଈଗୋଠରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃହୃଦୟର ଆବେଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, କବିତାର ସାରାଂଶ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୁଝିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲେଖିଦେବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି। ଉକ୍ତ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ କବିତାଟିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଯେଭଳି ଭାବବୋଧକ, ରସବୋଧକ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବୃତ୍ତି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଭଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କବିତା ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶୁଣିବେ ଓ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ପୁଣି ଆଗେଇ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନୀରବ ପଠନ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନୀରବରେ କବିତାଂଶକୁ ବା କବିତାଟିକୁ ପଠନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଉକ୍ତ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଠିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନୀରବରେ ପଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନୀରବରେ ପଠନ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ? ତାପରେ ରହିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ।
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଏହି ସୋପାନରେ ପଠିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅବବୋଧ ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରି କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ଅଧିକ କଠିନ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଥିବା ଦଳ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହେବେ ଓ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାଷାକୋଷ ବା ଅଭିଧାନରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଅର୍ଥ ଲେଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠିକି କଠିନ ଶବ୍ଦର ସେମାନେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯେମିତି ନିଶାଚର, ଲଉଡ଼ି, ଗୋଟିକା, ଶ୍ରୁତି, ଅଧାମ ଏହିସବୁ ସେମାନେ ଲେଖିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଏବଂ ଅଭିଧାନରୁ ବାହାର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ। ଏଇଠି ପଦ୍ୟାଂଶର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ବୋଧଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ବୁଝିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ଯେ କଠିନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥବୋଧ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ପଠିତ ପଦ୍ୟାଂଶର ତର୍ଜମା ଓ ଭାବବୋଧ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ୟାଂଶର ଭାବକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ତ ସେଇ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ। ଆମେ କଲାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଠି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିକି ଆଣିଥିବା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଲେଖିବେ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳାମାଣିକରେ କବିତାର କବି କିଏ? କଳାମାଣିକରେ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ପୁଅ? ଗାଈଗୋଠ ଧରି ଫେରିବାରେ କାହାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି? କବିତାରେ କଳାମାଣିକ କିଏ? ଗୋରସରେ ତିଆରି କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ କୁହ? ହରିଚନ୍ଦନ କି କାମରେ ଲାଗେ? ଡାକିନୀର ଭୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗନ୍ତି? ନିଶାଚର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଭଳି ଆମେ ଯେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯେମିତିକା ପିଲାମାନେ ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ବା ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅତି କମ୍ରେ 10ରୁ 12 ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ସେ ପଦ୍ୟର, ସେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନକୁ, ଯାହା ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ଇଲାବୋରେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସାରାଂଶ ଲେଖିପାରିବେ ପଠିତ ବିଷୟର ବା ପ୍ରସଙ୍ଗର। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4। ଆଉ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଠି କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ଉକ୍ତ ପଠିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ସାରାଂଶ ପାଇବା ଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ ବା ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଦଳପତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିବେ। ଭଲ ସାରାଂଶ ଲେଖିଥିବା ଦଳ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈଗୋଠ ଧରି ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବ? ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ପଦ୍ୟାଂଶର ସାରାଂଶ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 3 ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ, ଇଲାବୋରେସନ୍ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତାପରେ ଆମେ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ସବାଶେଷ ସୋପାନକୁ ଯିବା, ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। ଏଠି ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିର ଶିକ୍ଷାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସାଧିତ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କନା କଲାପଟାରେ ଲେଖି ଆଣିଥିବା କେତୋଟି ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟେ ବଇଁଶୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଗୋଟିଏ ବଇଁଶୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏଠି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲେଖିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଲାପଟା କନା ବା କନା କଲାପଟାରେ ସେ ଲେଖି ଆଣିଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯାହାକି ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି ଆଇଟମ୍ ରହିଥିବ, 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛି, ପଦର ଅଂଶକୁ ମନେ ପକାଇ ସେଇଠି ଲେଖିବେ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ। ତାପରେ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ଡ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଅର୍ଥ ଲେଖ। ନିଧନ, ଶ୍ରୁତି ଆଉ ନିଶା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାନନ, ନୟନ, ଜନନୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5E ମଡ଼େଲ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର କଳା ମାଣିକରେ ପଦ୍ୟର 5E ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ +2 ଏଜୁକେସନ୍ 360 ଡିଗ୍ରୀ @ଅଚ୍ୟୁତ ମହାକୁର 8343କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।